ආමෙන් හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. මේ අනර්ග අවස්ථාව අපගේ දුක හාන අපගේ විපතේදී අප සමග සිටින එම්මානුවල් දෙවිඳුන් මේ මැදේ සිටින නිසා. ஆமென். தேவன் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கின்றார். අපි කලකට පෙර බොහෝ වසර ගණනකට පෙර තවත් විදියකට කිව්වොත් වසර 2025කට ප්‍රථමයෙන් 2000 வருஷங்களுக்கு முந்தி උන්වහන්සේ අපගේ පාපය ශාපය වෙනුවෙන් මේ පොළවේ ගාවිනාව වේදනාව මෙවන් යුගයක අප අත්විඳින ඒ ආකාරයේම සිදුවීම් තුල උන්වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියා. தேவன் எங்களுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார். ඉතින් ඒ අනර්ග වූ පණිවිඩය අද අපි මේ විනාඩි 5ක් තුල කැමැති උන්වහන්සේ කලකට පෙර මේ පැමිණි ඒ යුගය අප මේ මොහොතේ මේ ස්ථානයේ සිටින අපි භුක්ති විඳින්න. அப்படியாக எங்களுக்காக வந்த தேவனை நாங்கள் கொண்டாடி வரவேற்க போகிறோம். ඉතින් අපි සියලු දෙනාම ස්වල්ප මොහොතකට නැගී සිටමින් අපි සමග එක්ව ඒ ඊ타මත් අනර්ග වූ සුභාරංචිය මෙනෙහි කරමින් අපි ගායනා කරමු. நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்து நின்று இந்த நேரத்தில் பாடி தேவனை கொண்டாடுவோம். ආමෙන් හලෙලූයා. මා සමිදේ පවින් මුදන්නට ආසමිදේ අප ගලවාගත් දෙව් සමිදේ ඔබ යලි කවදාද එන්නේ සමිදේ समाजय भावें मेरा गन्नट में आवा यस्वरुन्मो कलकत केवती दुआ समाजय भावें मेरा गन्नट में आवा यस्वरुन्मो कलकत केवती Jesus elevatari uni unsigawa maduwe. ආමෙන් හලෙලූයා. ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් අපි මේ ගීතය ගායනා කරමු. வாசிலே நாங்கள் වාසයට பாடுவோம். ප්‍රශංසා කරමු. හලෙලූයා. Parisuddha nagaramabe uri toluvadile pavami gidami para solitare vaarilu nerathil kadangulil jaamathil maatadi kothilile kaarthal mayil roopamai bhoomil uditare vaarilu nerathil kadangulil jaamathil maatadi kothilile අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි ගීතකාර උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් කරමින් ගායනා කරමු. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ.
මවින් මුදන්නට ආසමිනේ ආගගලවා ගන්නෙව් සමිනේ ඔබ යලි කවදද එන්නේ සමිනේ අපේ ඔබ යලි කවදද එන්නේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාත්මක පුරසක්කාරය කරනවා. Silence. I'd like to ask Mr. Derek Hong to please share a few thoughts about the situation in Sri Lanka. Venerable senior patrons and ladies and gentlemen. Firstly, I would like let us convey our deepest condolence and sympathy for those victims caused of the cyclone Divas in Sri Lanka and the serious fire in Taipo. These disasters. For those people who died and homeless and also missing. So in this sorrowful moment, we have to stand firm and support them. So I think for the Sri Lankan here in Hong Kong, they are very united. They join hands together, raising funds and also collecting commodities and the materials which will be helping for those victims in Sri Lanka. So I just as Petros Osman just mentioned that now we have over 500 people. They are missing. And they are passed away, and also 1.6 million people they are affected. So in this critical moment, I realized that all over the world, other countries, they are going to give hands to Sri Lanka, and of course we hope the country will be stand strong and be redeveloped because of our solidarity and also from the heart of our people. So taking this opportunity, I would like to thank again for all people who are staying with all Sri Lankans in Hong Kong. And of course, this is in December, I was here last year to celebrate this special occasion, and this year we are a bit sorrow, and hope people will stay safe, and where we live in a peaceful society in Hong Kong. We just thank God, and also we have to extend our love and for all the people over the world. Thank you. ඔබ සෑම දෙනාට ස්තුති කරනවා. එකට ලාංකිකයන් ලෙස එකමුතුව අපි සෑම දෙනාම සිටිනවා. ඔබ දුන් දෙන ඒ දීමනාවලටත් ඒ භාණ්ඩවලටත් එකට ඔබ ඒ වේදනාව දැනගෙන ලංකාවට කරන දෙන අත නිසා ස්තුති කරනවා. We are going to invite him to come and to pray for those who have been affected in Hong Kong. මම ගෞරවයෙන් ඔබ ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට පුළුවන් ඔබ නැගී සිටින්න ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඒ වගේම පිටිපස්සින් අයට මම කියනවා ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා නම් ඔබ ඉස්සරහට එන්න ඒ වගේම ෆෝන් පාවිච්චි කරන එක නතර කරන්න මේ කෝල් එක ඇතුලේ ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you. I would like to ask you if you're sitting at the back to come forward and let's all stand together as a sign of respect. Yes, he died for
There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sorry, I was just getting a little emotional because I want all of us to just close our eyes for a few seconds to just give thanks and show gratitude to God for the blessings that we have in our life, for the roof over our heads, for the hot food at our tables, for the warm clothes that we wear, for the presence of our loved ones. Just so many, many things that we are blessed by God. If you could take a moment to close your eyes and just say thank you. To please give us a moment of prayer. Afterwards, the ICA congregation would like to give you a video drama showing you just how hard our brothers and sisters really work when it comes to our drama, and many of them love dressing up. So please enjoy that later on. Good afternoon, everyone. I would like to thank you, Pastor Osman, and also Naomi for inviting us. My name is Nurul, and this is my husband Ari. We are from the Indonesian congregation. As you all know, that මගේ නම නූරුල්, මේ මගේ මහත්තයා පාස්ටර් ආරි, අපි ඉන්දුනීසියා සභාවෙන් ආපු සෙනග. as you all know that our country is also had a fair share of the devastation recently. ඔබ දන්නා ලෙස ඉන්දුනීසියා දේශයත් ඒ සුලිසුලඟට බලපෑමක් ඇති වුණා. Maybe you all know that Indonesia is a quite huge country. We have 17,000 islands, big and small. ඉන්දුනීසියාව වෙලා ලොකු දේශයක්, දූපත් 17,000ක් තියෙනවා. ලොකු දූපයි පොඩි දූපත් එකට ගත්තම 17,000ක් දූපත් තිබෙනවා. And we also had the tsunami, the previous one, which was also devastating for our nation. අපිට වගේම ඉන්දුනීසියා දේශයටත් සුනාමියටත් ඒගොල්ලන් බලපෑමක් ඇති වුණා ඒ දේශයට. And now also with the cyclone, also we got it. I just read it was about, now it's reaching up to more than 900 lives has been taken by this tragedy. ඒ සුලිසුලඟට ඉන්දුනීසියා දේශයෙන් 900ක් පමණ දෙනෙක් ජීවිත අහිමි වී තිබෙනවා. With 500 still missing. 500 ගාණක් තවමත් අතුරුදහන්. And we also noticed that there are a lot of illegal logging, like they cut a lot of trees in the forest, and then it's all collected in one place. That we can see the abuse that we did in our country by
by people, by certain people. දේශයේ සිටින අය ගස් කපලා නීති විරෝධීව ගස් කැපීමෙන් ගොඩනගලා තිබෙන ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි මෙච්චර විනාශයක් ඇති වුණේ. Yes, so thank you so much for praying for us. Please join us in praying for our nation as well, as we cry together to the same Father, the same Abba that care for us and also willing to help us and also still there, and He still reign over everything. අපි සමග ඔබ යාඥා කරනවට ස්තුතියි. අපි දැන් ඉන්දුනීසියා දේශය වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න යනවා. අපි එකම දෙවියන් වහන්සේට අයදින්නේ. උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන තැනන් වහන්සේ අපි උන්වහන්සේගෙන් අයදිනවා ඒ දේශයට අතගසන්න කියා. Thank you so much, brother and sister. Can we please pray together? Thank you. As Pastor Ed said just now, we as a church we need to pray in unity with the authority of the King, our Raja, and Mr. Dulip said just now, we pray in understanding. So now I want to kindly ask you, we can pray in agreement. අපේ පාස්ටර් එඩ්මන් කිව්ව ලෙස අපි ආධිපත්‍යයක් අරගෙන බලයක් ඇතිව අපි යාඥා කරනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ රජතුමානෝය පාස්ටර් බ්‍රදර් ජොන් ඩිලිප් අපිට කිව්වා වගේ අපි තේරුමක් ඇතුව යාඥා කරනවා. ඉතින් අපි මම දැන් කියනවා අපි හැමෝම එක්ක අභිප්‍රායෙන් අපි යාඥා කරන්න යනවා. Yes, thank you, Pastor Osman, for this opportunity. I would kindly ask you to raise up. Okay. අපි හිතගමු. Yeah. බොහෝම කරුණාව ලැබූ තැනැත්තිය සුභ සිද්ධ වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ සමග වනසේක. මේ කෙබඳු ආචාර්යයක්ද ඔබගේ දාසියට පැවසූ මැනව. මරියා බලන්න. මක්නිසාද නුඹ ගර්භණීව පුත්‍රයෙකු වදාළේ. උන්වහන්සේට යේසුස් යන නාමය තබා ගන්න. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝය කියනු ලබන්නේ. මා පුරුෂයෙකුන් හිමින බැවින් මේ සිදුවන්නේ කෙසේද? මට අදහගත නොහැකිය. මෝසෙස්ගේ විවස්ථාව අනුව මට මරණ හිමිවන්නේ නැතය. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි පැමිණෙනසේක. දෙවියන් වහන්සේගේ ආනුභාවය නුඹ වසා ගන්නෙහිය. පැමිණෙන්න සිටින තැනැත්තා ශුද්ධය. උන්වහන්සේ මහෝත්මයන්න් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝයයි කියනු ලබන්නේය. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ කිසි වචනයක් බල රහිත නොවන්නේය. බැලූ මැනව මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසිය වෙමි. උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාරයට සිදු වේවා. Maria, මම ඔබ කොතරම් විශ්වාස කළාද? Maria, මම ඔබට කොතරම් ආදරය කළාද? ඔබව ආරක්ෂා කළා. ඒත් මට දැන් ඔබ විවාහ කරගන්නට බෑ. මේ විශාල ලැජ්ජාවක්. මේක නින්දාවක්. මම කොහොමද මගේ යාළුවන්ට සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ? මරියා, මම දැන් මොනවද කරන්නේ? ඔව්, එක දෙයයි මට කළ යුතු ඇත්තේ. මරියා, මම ඔබ රාසින් අත්හැර යන්නට යනවා. දාවිත්ගේ පුත්‍ර යෝසප් මරියා පාවා ගන්න බයිනවන්න. මක්නිසාද ඇය පිරිසිඳ ගත්තා වූ යමක් ඇද්ද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරණ කොටගෙනය. ඉපදෙන්න සිටින තැනැත්තා ශුද්ධය. උන්වහන්සේට යේසුස් යන නාමය තබාපන්න. තමන්ගේ සෙනග පාපවලින් ගලවන්නේ උන්වහන්සේය.
ඔව් අපගේ ආදී පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුව මම ක්‍රියා කරමි. දෙවි පියාණෙනි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මරියා සමග වන සේක්වා මා සමගද වන සේක්වා. Angels from the realms of glory, bring your flight over all the earth. He who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth. හරිම සීතල රාත්‍රියක් තුලදී මම ගිනිමැලයක් ගන්නවා. මට නම් අද හරිම නිදිමතයි. පියනවන්න නුඹලාට මහත් ප්‍රීති පුදවන ආරංචි ගෙනෙමි. සෙනගට ප්‍රීති පුදවන ආරංචි? එසේය. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් නම් ගැලවුම්කාරේ දාවිත්ගේ නුවර අද උපන්සේක. ප්‍රතිවලින් ඔතා ගවයන් කන ඔරුවක බාවා සිටින ලදරුවෙක් නුඹලාට සම්බවන්නේය. එය නුඹලාට ලකුණක් පිණිස වන්නේය. අද මේ මම හීනයක්ද දැක්කේ? ඔගොල්ලෝ දැක්කේ අලංකාර දේවදූතයා. දේවදූතයෙක් කියන පණිවිඩයක් කියනවානේ. දේවදූතයෙක් පණිවිඩයක්? මම නම් හොඳටම බය වුණා. ඒ දේවදූතයා කිව්වේ බය වෙන්න එපා කියලා. බය වෙන්න එපා. නෝ තවත් කාරණයක් මේ ගැලුම්කාරයෙක් ගැන. අපට මොනවටද ගැලුම්කාරයෙක්? අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. අපි මිනිමරුවත් බොරුකාරයවත් නොවේ. ඕ මිත්‍රයා, අපි සියල්ලෝම පව්කාරයෝ. අපට පාපයෙන් ගැලවෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකත් නම් ඇත්ත තමයි. අපි කොච්චර උත්සාහ කරත් පාපයෙන් මිදීමක් නෑ. දෙවියන් වහන්සේ අපේ අසරණකම දැක්කා. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ අසරණ මිනිසුන්ට ගැලුම්කාරයෙක් කිව්වා.
මිත්‍රවරුනි අපිට දැන් දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට නිදාස තියෙනවා. අපි අමාවනම යමු. ඉක්මන් කරන්න මිත්‍රවරුනි. අපි යමු. බැලුව මෙලව අර තාරකාව දිහා. ඒ තාරකාව විශේෂ තාරකාවක්. කුමක් හෝ ආශ්චර්යයක් සිදු වී ඇත්තේය. එසේය. ඔබ පැවසුවේ සත්‍යකි. මෙවැනි තාරකාවක් මා මීට පෙර දැකලාම නැත. එයින් පෙන්눔 කරන්නේ මේ මුළු ලෝකයටම බලවත් රජ කෙනෙක් පහළ වූ බවයි. බලවත් රජෙක් පහළ වී ඇත. එසේය. අපි උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන පිණිස කුමක් රැගෙන යා යුතුද? උන්වහන්සේ රජ කෙනෙක් බැවි වටිනාම දේ අපි රැගෙන යමු. අපි උන්වහන්සේ දැක බලා ගන්න මේ තාරකා අනුව යමු. මෙවන් නිසල රැයක යේසුස් පිළිඳුන් ඉපදෙන්න සෙව්වා සෑම තැනක. ඉඩ දුන්නේ නෑ කිසිම කෙනෙක් තමිඳුන්හට ඉපදෙන්න. දෙව් කුමරුන්ට ඉඩ ලැබුණේ පුංචි ගවහලක. ලෝකයට බලවත් වූ ඒ උන්වහන්සේට මම ඊතා සුවඳවත් වූ කට්ටකුමංජල් රැගෙන යන්නෙමි. බලව මා දෙස උන්වහන්සේට දෙන්න අනර්ග වූ සුවඳ නාටුවත්තේය. උන්වහන්සේ බලවත් රජ කෙනෙක් බෑව. මම උන්වහන්සේට රත්තරන් දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අද අපිට ගැලවුම්කාරයෙක් සිටිනවා. බලන්න. උන්වහන්සේට
තෑගි භෝග රන් රිදී දෙනවා. නමුත් අද අපි උන්වහන්සේට මොකද්ද දෙන්නේ? අද උන්වහන්සේට අපි අපගේ හදවත දෙමු. මක් නිසාද? උන්වහන්සේ අපගේ පාපය ශාප වෙනුවෙන් මේ ලෝකට ආසෙක. අද ඔබ ඔතන ඇති ප්‍රශ්න වලින්, පීඩා වලින්, කරදර වලින් ගමන් කරන අය. අපගේ ලංකා දේශයේ අනිකුත් සෑම දේශයන් වලම ස්වභාවික විපත් නිසා දුක් විඳින, පීඩාවටපත්ව සිටින අපි යාඥා කරමු උන්වහන්සේ තමයි අපගේ ගැලවීම. උන්වහන්සේ තමයි අපගේ ශක්තිය, සරණ හා ශක්තිය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. Jesus,